แต่เนี่ยทลอบจื้อจะเลออารมณ์ต่อคลุนได้หรือเตแต่เนี่ยทลอบชงอเตถ่าหาแต่ไว้บ้านจีเปคลายังติงอีวันได้เหมือนบ้านกึศหาแต่ไว้บ้านจียืงเพยคลาเรื่องได้เหมือนตอนบ้านกัดหลังหรือหาแต่ไว้บ้านเชื่อมนุษย์ฉลาดจีจรันในแต่ทัวกาสำหรับจัดคอชโกงอย่างทุนโง่ขนงเรื่องลุยกะนึ่งตำเนะตำนงมนุษย์พิจารณาใต้แต่เกิดหาคลุนไอเชื่อมนุษย์เมียนฮัดพอลหนึ่งจีเนะกรุบกรงรอกากึศระบบคลุนไอมือร้อยเพรอยปนใต้ตามกาสาวชิริวอระยะเปลรอบ10 ឆ្នាំระบบโลกด้านเงลคาร์มันมาจากรางวัลโนเบลพนัยเศรษฐกิจบานรุกขึ้นทากาปิดมันแมนแบบหนุนลอยไงนี่ยังนึงหมดทัวกาแวกกัดดอกทอมมุยแต่เลือดเสือพืชดอกจ่าเดมินจุ่มน้องเจิงทา thinking fast and slow เสือพืชนี่หนึ่งบ้ากกายปีพบขังขนงคู่กับบ้านบ่อยึงโดยบายใจกาเกิดจีปีประปอนคือประปอนตีมวยได้เกิดเลื่อนตามสภาวะกเตนึ่งประปอนตีปีได้เกิดยืดตามเหตุผลสิเพื่อนี้นึ่งบ่งเรียนยืงไอสกอลปีอะกเตเพลจัดได้กำปงบอกปลายืงจีเรื่องหลอดไงจมปุกตีมวยประปอนตีมวยนึ่งประปอนตีปีนึกขนมเสือเพื่อ thinking fast and slow ระบบโลกด้านเงี้ยเคยนมันบ้านเลิกล้างในกำนัดดอกสำคัญมวยถาคู่กับบ้านระบบมนุษย์มันบ้านเกิดตามระเบียบแต่มวยหนุเตตุ้ยตัววิ่งเวเมียนประปอนเกิดปีดัดทัวกาจมวยคณิจินิลูกบ้านดัชมุเวทา system 1 กาเกิดเลื่อนนึ่ง system 2 กาเกิดยืนประปอนตั้งปีนี้ช่วยเอายืงรูเนอบ้านโดยมีประสิทธิภาพบนใต้เวียก็อาจนอมมายืงทัวกาสำหรับจะข้อได้มันดังคลุ้นผ่องได้ประปอนตีมวยกาเกิดเลื่อน system 1 คือชื่อประปอนได้ดำนากาอย่างเลื่อนสวายประวัติหนึ่งสเตอร์แต่มันตรกาคัดคำปรังแปรอย่างไวลอยวิทยากาโดยเชื่อกรรมวิธีเดตรบานบังการตกมุนอันจังนเปลเมียนปอหรือเมียนโจลเมาคูกบาลอาจลอยตบบานเพลียมได้เหมือนจำบัดชอบกัดอยู่ชีวิตประจำทั้งไงระบอยยืงคือเปิงไปเลอซิสเต็มวันอย่างคลังเปอร์เซ็นต์ใบยืงตรกัดรอสกรรมมาเพียบโตโดยปรากาวิพิจนิกนูเยอหนึ่งฮอตนี่อย่างคลังระเบียบได้ซิสเต็มวันดำนากานเปลเนะเคยเหมือนนุ่มมันเนะยิ่งยิ่มเนะนังดังเพลียมทากอดนังสบายจันนเปลเนะเคยขมิ้นโตยกับปงยมเนะอาจดังเพลียมทากอดประหารจะชื่อแจ๊บหรือเมียนปัญหาไว้มวยนเปลเนะลือสำเลงฟรังรถยนต์คลังเนะอาจเพียบอ่าวนังแบกบ้าเพลียมได้เหมือนจ้ำใบเกินโดยที่นี่ได้สำนูเงยโดยเจียปีบกปีเนะมันจ้ำใบกะในโนเต้จำลอยบุญลิกลายหนึ่งขนมจัดโดยสวายประวัตินี่ให้จีการเงียระบบ system 1อัฐประโยชน์ระบบ system 1ประปอนนี้ช่วยยืงทัวกาสำหรับจัดบ้านย่างเราหาบักมินเบียเตยืงประหารจิตรกัดรอจำเห็นเปลดารอเปบากทวีหรือสมใบแต่รอเปชลอยสำนูเงยผ่องได้เวช่วยสันซ้อมสนใจทำมาปวดคุกบ้านหนึ่งทัวเอาชีวิตประจำทั้งไงดำนาการบ้านระลุนจำนักซอยระบบ system 1ปัญหาคือ system 1จะจัดสำหรับจัดเลื่อนเป่งโดยสร้างวิปังไปเลือบอดปิซาวอารมณ์หนึ่งกาสันนิษฐานเราหาวิเงยทละโจขนงอากาเตเพลจันอุติหอธานเปลเคยมนุษย์มันเนะสลิเปะประนัดยังไอสันนิษฐานเพลียมธากอดจิมนุษย์เมียนลุยหรือโจกใจประตูใบเชียยืมเหมือนตอนสกอลกอดกระดอยหรือเปลยังอ่านปอร์เมียนเลือบันไดสังคมดัตรึนึ่งจุดเนื้อระบอกหลุนยังอาชื่อไว้เพลียมได้เหมือนบ้านเป็นนัดประพบปอร์เมียนนุคือเชียอุติหอได้ system 1อาทัวยังวินิจฉัยข้อโดยซาแต่วิจังฉลอยไอ้บ้านเลื่อนเชียงกาเป็นนัดไอ้บ้านตรมตรึประปอนตีปี system 2 กาเกิดยืดตุยปี system 1ประปอนตีปีคือเชียประปอนได้ทัวกายืดเชียงมีนกาวิพิมีนแฮดพอลหนึ่งตรึกาการประดับอารมณ์ขบวิมันชลอยเพลียมหนุเตปนใต้วิจำนายไปกึดมนนึงสำหรับจันเนเปลได้การงีมวยตรบานกากะระเนียการเปรียบเทียบหรือการวิพิลมอัด system 2หนึ่งจับดามถั่วการะเบียบได้ system 2ดำนากาสะสมัยท่าเมียนสำนมวยดับปรำปีคนนึงมาผีบุญเลิกนี้จำลอยมันลิกลางเพลียมหนุเต
អ្នកត្រូវឈប់គិតកណនានិងផ្ដោតអារម្មណ៍ឬសាកគិតពីការបំពេញឯកសារច្បាប់ការកណនាថវិកាការសរសេររបាយការណ៍ឬការសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះមួយការងារទាំងនេះទាមទារឲ្យអ្នកប្រើការវិភាគនិងហេតុផលនេះគឺជាការងាររបស់ System 2 អត្ថប្រយោជន៍របស់ System 2 វាជួយឲ្យយើងពិនិត្យមើលព័ត៌មានដោយប្រុងប្រយ័ត្នមិនងាយជឿអារម្មណ៍ភ្លាមៗនិងអាចរកឃើញកំហុសដែល System 1 បានធ្វើវាជាប្រព័ន្ធដែលអាចទប់ស្កាត់ការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយអារម្មណ៍និងជួយឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសដែលមានហេតុផលជាងមុនចំណុចខ្សោយរបស់ System 2 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Kahneman បានបញ្យល់ថា System 2 មានចំណុចខ្សោយមួយគឺវាខ្ជិលមិនមែនមានន័យថាវាមិនឆ្លាតទេប៉ុន្តែដោយសារវាប្រើប្រាស់ថាមពលខួរក្បាលច្រើនពេកខួរក្បាលរបស់យើងចូលចិត្តសន្សំថាមពលដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ System 2 តែងតែអនុញ្ញាតឲ្យ System 1 សម្រេចចិត្តជំនួសលុះត្រាតែមានហេតុផលចាំបាច់ទើបវាចូលមកពិនិត្យនេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍មុននឹងប្រើហេតុផលតើប្រព័ន្ធមួយណាគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងមនុស្សភាគច្រើនគិតថាពួកគេជាមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តដោយហេតុផលនិងការវិភាគប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Kahneman បានបង្ហាញថាការសម្រេចចិត្តភាគច្រើនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកើតចេញពី System 1 យើងជ្រើសរើសទំនិញដោយអារម្មណ៍មុននឹងរកហេតុផលមកបញ្យល់យើងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តមនុស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីយើងជឿព័ត៌មានមួយចំនួនដោយសារវាស្របនឹងជំនឿរបស់យើងមិនមែនដោយសារយើងបានពិនិត្យផុសតាងទាំងអស់នោះទេនិយាយម្យ៉ាងទៀត System 1 គឺជាអ្នកបើកបរជីវិតប្រចាំថ្ងៃខណៈដែល System 2 ចូលមកត្រួតពិនិត្យនៅពេលដែលយើងត្រូវការគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅមេរៀនសំខាន់ពីប្រព័ន្ធទាំងពីរលោក Daniel មិនបាននិយាយថា System 1 អាក្រក់ហើយ System 2 ល្អនោះទេតាមពិតទៅប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះមានតួនាទីសំខាន់ដូចគ្នា System 1 ជួយឲ្យយើងរស់នៅបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាព System 2 ជួយឲ្យយើងបន្ថយកំហុសនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានការគិតពិចារណាជាងមុនបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលយើងទុកឲ្យ System 1 សម្រេចចិត្តលើរឿងដែលគួរតែប្រើ System 2 ដូចជាការវិនិយោគលុយការជ្រើសរើសអាជីពការចុះកិច្ចសន្យាឬការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗក្នុងជីវិតដូចនេះមេរៀនដ៏សំខាន់បំផុតពីសៀវភៅ Thinking Fast and Slow គឺថាខួរក្បាលរបស់យើងមិនតែងតែគិតដោយហេតុផលនោះទេភាគច្រើននៃការសម្រេចចិត្តត្រូវបានជំរុញដោយ System 1 ដែលមានល្បឿនលឿននិងពឹងផ្អែកលើសភាវគតិដូច្នេះរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តធំក្នុងជីវិតសូមសួរខ្លួនឯងមួយសំណួរថាតើខ្ញុំកំពុងសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍រហ័សរបស់ System 1 ឬខ្ញុំបានឈប់គិតវិភាគនិងប្រើហេតុផលរបស់ System 2 ហើយជំពូកទី 2 អគតិផ្លូវចិត្តនិងអន្ទាក់នៃការគិតបន្ទាប់ពីយើងយល់ថា System 1 គឺជាប្រព័ន្ធគិតលឿននិងធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិលោក Daniel Kahneman បានពន្យល់ថាប្រព័ន្ធនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែវាក៏មានចំណុចខ្សោយដ៏ធំមួយផងដែរដោយសារវាចង់សម្រេចចិត្តឲ្យបានលឿនវាតែងតែប្រើផ្លូវកាត់ផ្លូវចិត្តដែលជួនកាលនាំឲ្យយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខុសដោយមិនដឹងខ្លួនលោក Kahneman ហៅការវិនិច្ឆ័យខុសៗទាំងនេះថាអគតិផ្លូវចិត្តអគតិទាំងនេះមិនមែនកើតឡើងព្រោះយើងមិនឆ្លាតនោះទេប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលនៃរបៀបដែលខួរក្បាលព្យាយាមសន្សំពេលវេលានិងថាមពលនៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានបង្ហាញអគតិជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានអគតិល្បីៗមួយចំនួនដែលយើងជួបប្រទះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ1 WYSIATI ដែលមានន័យថា What you see is all there is អ្វីដែលអ្នកឃើញគឺជាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកមាននេះគឺជាគំនិតសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសៀវភៅលោក Kahneman បញ្យល់ថាខួរក្បាលរបស់យើងមិនចូលចិត្តភាពមិនច្បាស់លាស់នោះទេនៅពេលវាទទួលបានព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចវានឹងប្រញាប់បង្កើតរឿងរ៉ាវពេញលេញដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងយល់ពីស្ថានភាពនោះហើយបញ្ហាគឺខួរក្បាលមិនសូវសួរថាតើមានព័ត៌មានអ្វីទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងវាគ្រាន់តែធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើអ្វីដែលនៅចំពោះមុខតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថា
សន្មតថាអ្នកជួបមនុស្សម្នាក់ជាលើកដំបូងក៏ស្លៀកពាក់ស្អាតនិយាយសមរម្យនិងមានទំនុកចិត្តក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីខួរក្បាលរបស់អ្នកអាចសន្និដ្ឋានបានថាមនុស្សនេះប្រកាសជាស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែការពិតអ្នកមិនទាន់ដឹងពីអត្តចរិតប្រវត្តិការងារឬទង្វើរបស់គាត់ឡើយអ្នកកំពុងវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើព័ត៌មានតិចតួចដែលអ្នកបានឃើញដូចគ្នានេះដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងអាចមើលឃើញមនុស្សម្នាក់បង្ហោះរូបថតធ្វើដំណើរញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់និងរស់នៅក្នុងផ្ទះស្អាតៗ System 1 អាចនិយាយភ្លាមថាជីវិតគាត់ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញពីបញ្ហាសម្ពាធឬការលំបាកដែលគាត់មិនបានបង្ហោះនោះទេដូចនេះរាល់ពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយចូលសួរខ្លួនឯងម្ដងទៀតថាតើមានព័ត៌មានអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងសំណួរទូចមួយនេះអាចជួយឲ្យអ្នកជៀសវាងការវិនិច្ឆ័យខុសជាច្រើន 2. Anchoring Effect ឥទ្ធិពលនៃការបោះយុទ្ធការ Anchoring Effect មានន័យថានៅពេលយើងត្រូវការវិតម្លៃឬប៉ាន់ប្រមាណអ្វីមួយខួរក្បាលរបស់យើងតែងតែយកព័ត៌មានឬតួលេខដំបូងដែលវាបានឃើញមកធ្វើជាចំណុចយោងតួលេខដំបូងនោះត្រូវបានហៅថា Anchor ឬយុទ្ធការបន្ទាប់មកការសម្រេចចិត្តរបស់យើងត្រូវបានទាញឲ្យនៅចិត្តតួលេខនោះបើទោះបីវាមិនសមហេតុផលក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាអ្នកចូលទៅក្នុងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់អ្នកឃើញអាវមួយដាក់តម្លៃ$100បន្ទាប់មកហាងបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់$50ភ្លាមៗនោះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាវនេះថោកណាស់ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានសួរថាតម្លៃពិតរបស់វាគួរតែប៉ុន្មាននោះទេខួរក្បាលរបស់អ្នកគ្រាន់តែប្រៀបធៀបជាមួយលេខ$100ដែលវាបានឃើញដំបូងតែប៉ុណ្ណោះឥទ្ធិពលនេះក៏កើតឡើងនៅក្នុងការចរចាប្រាក់ខែការលក់ផ្ទះការទិញឡាននិងសូម្បីតែការចរចាអាជីវកម្មអ្នកដែលកំណត់លេខដំបូងជាញឹកញាប់អាចមានឥទ្ធិពលលើការចរចាទាំងមូលដូច្នេះមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តសូមសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកំពុងវិតម្លៃដោយផ្អែកលើតម្លៃពិតឬខ្ញុំកំពុងជាប់ឥទ្ធិពលពីតួលេខដំបូងដែលខ្ញុំបានឃើញ 3. Availability Heuristic អគតិផ្អែកលើភាពងាយស្រួលនៃការចងចាំ Availability Heuristic មានន័យថាមនុស្សតែងតែវិតម្លៃថាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងញឹកញាប់ឬគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយផ្អែកលើថាវាងាយស្រួលនឹកឃើញប៉ុណ្ណាមិនផ្អែកលើទិន្នន័យពិតប្រាកដនោះទេឧទាហរណ៍ថាបន្ទាប់ពីអ្នកមើលព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់យន្តហោះជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាការជិះយន្តហោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើមើលតាមស្ថិតិការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមានគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ជាងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឆ្ងាយណាស់ហេតុអ្វីយើងនៅតែខ្លាចពីព្រោះរូបភាពនៃការធ្លាក់យន្តហោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងាយនឹកឃើញជាង Availability Heuristic ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគផងដែរឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីអ្នកឮព័ត៌មានថាមនុស្សម្នាក់រកបានប្រាក់ច្រើនពី Cryptocurrency អ្នកអាចគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងជោគជ័យលើការវិនិយោគនេះប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនបានឮអំពីមនុស្សជាច្រើនដែលខាត់អង្គប្រាក់នោះទេហេតុដូចនេះហើយកុំវិតម្លៃពិភពលោកដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកចាំបានល្អបំផុតចូលស្វែងរកទិន្នន័យពិនិត្យស្ថិតិនិងមើលរូបភាពទាំងមូលមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត 4. Confirmation Bias អគតិស្រឡាញ់តែគំនិតស្រប Confirmation Bias គឺជាអគតិដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្វែងរកជឿនិងចងចាំតែព័ត៌មានដែលស្របនឹងជំនឿរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបដិសេធព័ត៌មានដែលផ្ទុយពីគំនិតនោះនេះជាអគតិដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាសន្មតថាអ្នកជឿថាការហាត់ប្រាណពេលព្រឹកល្អជាងពេលល្ងាចនៅពេលអ្នកអានអត្ថបទដែលគាំទ្រគំនិតនេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាឃើញទេខ្ញុំគិតត្រូវហើយប៉ុន្តែបើអ្នកឃើញការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញថាការហាត់ប្រាណពេលល្ងាចក៏អាចមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សខ្លះដែរអ្នកប្រហែលជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬរកហេតុផលដើម្បីបដិសេធវាលើបណ្ដាញសង្គមបញ្ហានេះកាន់តែច្បាស់មនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសតាមដានតែទំព័រឬអ្នកបង្កើតមាតិកាណាដែលមានគំនិតស្របនឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះយូរទៅពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសិតតែគិតដូចខ្ញុំ
ទាំងដែលការពិតមានទស្សនៈផ្សេងៗជាច្រើនហេតុនេះមុននឹងជឿអ្វីមួយសូមសួរខ្លួនឯងថាតើមានផុសតាងអ្វីដែលផ្ទុយពីគំនិតរបស់ខ្ញុំមនុស្សដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនលឿនមិនមែនជាមនុស្សដែលតែងតែត្រូវនោះទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលហ៊ានស្ដាប់ព័ត៌មានដែលមិនស្របនឹងជំនឿរបស់ខ្លួនហើយប្រើវាដើម្បីកែលម្អការគិតជារួមមកលោក Daniel Kahneman ចង់ឲ្យយើងយល់ថាអគតិផ្លូវចិត្តទាំងនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់មនុស្សល្ងងនោះទេសូម្បីតែមនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពស់អ្នកជំនាញឬអ្នកដឹកនាំក៏អាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ទាំងនេះដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺការដឹងខ្លួនឯងថាខួរក្បាលរបស់យើងអាចបោកបញ្ឆោតយើងបាននៅពេលយើងស្គាល់អគតិទាំងនេះយើងអាចឈប់មួយភ្លែតសួរសំណួរបន្ថែមស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យ System 2 ចូលមកវិភាគមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះទី3ទ្រឹស្ដី Prospect Theory និងការខ្លាចការខាតបង់ក្នុងចំណោមគំនិតទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅ Thinking Fast and Slow មានទ្រឹស្ដីមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពិភពសេដ្ឋកិច្ចនិងចិត្តវិទ្យាទាំងស្រុងទ្រឹស្ដីនោះមានឈ្មោះថា Prospect Theory ដែលលោក Daniel Kahneman និងលោក Amos Tversky បានបង្កើតឡើងទ្រឹស្ដីនេះបានបង្ហាញថាមនុស្សមិនសម្រេចចិត្តដោយមនុស្សមានហេតុផលឥតខ្ចោះដោយដែលទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចបុរាណបានសន្មត់នោះទេផ្ទុយទៅវិញការសម្រេចចិត្តរបស់យើងត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយអារម្មណ៍ជាពិសេសការខ្លាចការបាត់បង់ការស្រាវជ្រាវនេះបានក្លាយជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយនៃវិស័យ Behavioral Economics សេដ្ឋកិច្ចអាកប្បកិរិយានិងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោក Daniel Kahneman ទទួលបានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ 2002 1. Loss aversion ការខ្លាចការខាតបង់កំណត់សំខាន់បំផុតនៃ Prospect Theory គឺ Loss aversion ឬការខ្លាចការខាតបង់លោក Kahneman រកឃើញថាមនុស្សមិនវិយតម្លៃការចំណេញនិងការខាតបង់ដោយស្មើគ្នានោះទេជាក់ស្ដែងការឈឺចាប់ពីការបាត់បង់លុយ$100មានឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តខ្លាំងជាងក្តីរីករាយពីការចំណេញលុយ$100ប្រហែល2ដងនិយាយឲ្យស្រួលយល់មនុស្សភាគច្រើនអាចសប្បាយចិត្តពេលរកលុយបាន$100ប៉ុន្តែបើបាត់លុយចំនួនដូចគ្នាពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយឈឺចាប់និងគិតអំពីវាយូរជាងខួរក្បាលរបស់យើងចាត់ទុកការបាត់បង់ថាជាគ្រោះថ្នាក់ហើយវាព្យាយាមជៀសវាងគ្រប់វិធីហេតុអ្វីបានជាយើងខ្លាចការបាត់បង់កាលពីបុរាណការបាត់បង់អាហារទឹកឬទីជម្រកអាចមានន័យថាការរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារហេតុនេះហើយខួរក្បាលបានអភិវឌ្ឍឲ្យយើងមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ទោះបីជាសពថ្ងៃយើងលែងរស់នៅក្នុងព្រៃក៏ដោយកម្មវិធីចាស់នេះនៅតែដំណើរការនៅពេលបាត់លុយបាត់ការងារឬបាត់ឱកាសអារម្មណ៍របស់យើងតែងតែខ្លាំងជាងពេលទទួលបានអ្វីថ្មីផលប៉ះពាល់ទី1មិនហ៊ានចាប់យកឱកាសល្អ Loss aversion ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខ្លាចការប្រថុយប្រថានឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់ផ្ដល់ជម្រើស2ជម្រើសទី1ទទួលបានប្រាក់$50ភ្លាមៗជម្រើសទី2ឬបោះឆ្នោតដែលមានឱកាស 50% ចំណេញ$100និង 50% មិនបានអ្វីទាំងអស់តាមគណិតវិទ្យាតម្លៃរំពឹងទុកគឺស្មើគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើននឹងជ្រើសរើសយក$50ភ្លាមៗព្រោះពួកគេខ្លាចបាត់បង់ឱកាសនេះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមិនហ៊ានបដូរការងារឬមិនហ៊ានវិនិយោគបើទោះបីជាមានឱកាសល្អក៏ដោយពួកគេមិនខ្លាចភាពបរាជ័យទេប៉ុន្តែខ្លាចអារម្មណ៍នៃការបាត់បង់ផលប៉ះពាល់ទី2 Sankoh fallacy ប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺនៅពេលមនុស្សខាតបង់រួចហើយពួកគេបែរជាហ៊ានប្រថុយជាងមុននេះហើយជាអន្ទាក់ដែលគេហៅថា Sankoh fallacy វាមានន័យថាមនុស្សមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានចំណាយរួចហើយមិនអាចយកមកវិញបានទេដូច្នេះពួកគេបន្តចំណាយពេលលុយឬកម្លាំងចិត្តបន្ថែមដើម្បីសង្គ្រោះអ្វីដែលបានបាត់បង់ឧទាហរណ៍ថាសន្មតថាអ្នកបានវិនិយោគលុយ$10,000ហើយតម្លៃធ្លាក់ចុះសល់ត្រឹម$5,000ជំនួសឲ្យការវិភាគថាតើគូបន្តវិនិយោគឬអត់អ្នកអាចគិតថាខ្ញុំមិនអាចលក់បានទេខ្ញុំត្រូវរងចាំរហូតដល់បានដើមវិញការសម្រេចចិត្តនេះមិនមែនផ្អែកលើព័ត៌មានថ្មីទេប៉ុន្តែផ្អែកលើការឈឺចាប់ដែលមិនចង់ទទួលស្គាល់ការខាតបង់
ដូចគ្នានេះដែរមនុស្សខ្លះបន្តនៅក្នុងការងារដែលមិនសប្បាយចិត្តឬទំនាក់ទំនងដែលគ្មានអនាគតព្រោះពួកគេគិតថាខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែពេលវេលាដែលបានចំណាយរួចក៏មិនអាចយកមកវិញបានសំណួរសំខាន់គួរតែជាតើការសម្រេចចិត្តនេះល្អសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្ញុំឬអត់ 2. Framing Effect ឥទ្ធិពលនៃរបៀបបង្ហាញព័ត៌មានកំណត់ដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុង Prospect Series គឺ Framing Effect លោក Kahneman បានបង្ហាញថារបៀបដែលព័ត៌មានត្រូវបានបង្ហាញអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់យើងបើទោះបីជាខ្លឹមសារដូចគ្នាបែបបិទក៏ដោយមនុស្សមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបចំពោះការពិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ឆ្លើយតបចំពោះរបៀបនៃការនិយាយផងដែរឧទាហរណ៍ការវះកាត់សន្មតថាគ្រូពេទ្យប្រាប់អ្នកថាការវះកាត់នេះមានអត្រាជោគជ័យ 90% ភាគច្រើននៃមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ជឿជាក់និងព្រមធ្វើការវះកាត់ប៉ុន្តែបើគ្រូពេទ្យនិយាយថាការវះកាត់នេះមានអត្រាស្លាប់ 10% មនុស្សជាច្រើននឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយចាប់ផ្ដើមស្ទាក់ស្ទើរទាំងពីរប្រយោគនេះមានន័យដូចគ្នា 90% រស់រានមានន័យថា 10% មិនរស់រានប៉ុន្តែព្រោះប្រយោគទី1ផ្ដោតលើការរស់ខណៈប្រយោគទី2ផ្ដោតលើការស្លាប់អារម្មណ៍របស់យើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរតាមដែរ Framing Effect ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឥទ្ធិពលនេះត្រូវបានប្រើយ៉ាងច្រើនក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងទីផ្សារឬផលិតផលមួយសរសេរថាអតិថិជន 95% ពេញចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវិជ្ជមានជាងការនិយាយថាអតិថិជន 5% មិនពេញចិត្តនេះបង្ហាញថាពាក្យសម្ដីនិងរបៀបរៀបចំព័ត៌មានអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សមេរៀនសំខាន់ពី Perfect Series បង្រៀនយើងថាមនុស្សមិនតែងតែសម្រេចចិត្តដោយហេតុផលសុទ្ធសាធនោះទេអារម្មណ៍នៃការខ្លាចបាត់បង់និងរបៀបដែលព័ត៌មានត្រូវបានបង្ហាញអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់សូមសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកំពុងខ្លាចការខាតបង់រហូតបោះបង់ឱកាសល្អមួយឬតើខ្ញុំកំពុងបន្តអ្វីមួយព្រោះវាល្អសម្រាប់អនាគតឬគ្រាន់តែព្រោះខ្ញុំបានចំណាយច្រើនរួចហើយតើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយរបៀបដែលព័ត៌មានត្រូវបាននិយាយឬដោយការពិតជារួមមកមេរៀនដ៏ធំបំផុតនៃ Prospect Series គឺថាមនុស្សខ្លាចការបាត់បង់ខ្លាំងជាងការចង់បានផលចំណេញអារម្មណ៍មួយនេះអាចធ្វើឲ្យយើងមិនហ៊ានចាប់យកឱកាសល្អឬផ្ទុយទៅវិញបន្តជាប់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តខុសៗដោយសារមិនចង់ទទួលស្គាល់ការខាតបង់លោក Daniel Kahneman ចង់ឲ្យយើងដឹងថាមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តសូមឈប់មួយភ្លេតហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកំពុងជ្រើសរើសដោយហេតុផលពិតប្រាកដឬដោយសារតែខ្ញុំកំពុងខ្លាចការបាត់បង់សំណួរនេះអាចជួយឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានប្រកបដោយប្រាជ្ញាមើលឃើញរូបភាពទូលំទូលាយនិងមិនងាយធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ផ្លូវចិត្តដែលខួរក្បាលបានបង្កើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនជំពូកទី4តួអង្គពីរក្នុងខ្លួនអ្នក Experiencing Self and Remembering Self នៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយនៃសៀវភៅ Thinking Fast and Slow លោក Daniel Kahneman បានលើកឡើងនៅគំនិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាមនុស្សម្នាក់មិនមានខ្លួនឯងតែមួយនោះទេនៅក្នុងការទទួលយកសេចក្តីសុខនិងការវិតម្លៃជីវិតមានខ្លួនឯងពីរដែលរស់នៅក្នុងមនុស្សតែម្នាក់ហើយខ្លួនទាំងពីរនេះមើលពិភពលោកខុសគ្នាខ្លួនទី1គឺជាអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទទួលអារម្មណ៍គ្រប់វិនាទីចំណែកខ្លួនទី2គឺជាអ្នកដែលប្រមូលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅជាការចងចាំហើយវិតម្លៃថាជីវិតរបស់យើងល្អឬអាក្រក់ការយល់ដឹងពីខ្លួនទាំងពីរនេះអាចជួយឲ្យយើងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តក្នុងពេលកំពុងរស់នៅប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាចងចាំថាវាមិនល្អឬផ្ទុយទៅវិញ 1. Experiencing Self ខ្លួនឯងដែលកំពុងជួបបទពិសោធន៍ Experiencing Self គឺជាខ្លួនឯងដែលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នវាទទួលអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងកើតឡើងមិនថាសេចក្តីរីករាយការឈឺចាប់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬភាពតានតឹងវាមិនខ្វល់ពីម្សិលមិញឬថ្ងៃស្អែកទេអ្វីដែលវាខ្វល់គឺសំណួរមួយថាខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលនេះឧទាហរណ៍ថាពេលអ្នកកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ស្ដាប់ភ្លេងដែលអ្នកចូលចិត្តឬចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារអារម្មណ៍សុខសាន្តដែលអ្នកកំពុងទទួលបានគឺជាបទពិសោធន៍របស់ Experiencing Self វាគឺជាផ្នែកដែលរស់នៅជាមួយជីវិតពិត
មួយវិនាទីម្ដងមួយវិនាទីម្ដង 2. Remembering cell ខ្លួនឯងដែលចងចាំផ្ទុយទៅវិញ Remembering cell មិនរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេវាជាអ្នកប្រមូលរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលហើយបង្កើតជាការចងចាំវាជាអ្នកដែលឆ្លើយសំណួរដូចជាតើវិសមកាលនេះល្អឬទេតើឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលមានសុភមង្គលដែរឬទេតើទំនាក់ទំនងនេះមានតម្លៃដែរឬទេនិយាយឲ្យស្រួលយល់ Experiencing cell រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែ Remembering cell ជាអ្នកសរសេររឿងរ៉ាវជីវិតរបស់យើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺការសម្រេចចិត្តជាច្រើនរបស់យើងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Experiencing cell ទេប៉ុន្តែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Remembering cell យើងជ្រើសរើសកន្លែងដើរលេងម្ដងទៀតព្រោះយើងចងចាំថាវាល្អយើងមិនចង់ត្រឡប់ទៅភោជនីយដ្ឋានមួយទៀតព្រោះយើងចងចាំបទពិសោធន៍មិនល្អមានន័យថាការចងចាំរបស់យើងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តនាពេលអនាគតច្បាប់ Pick and Rule ច្បាប់ចំណុចកំពូលនិងទីបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Kahneman បានបង្ហាញអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺខួរក្បាលរបស់យើងមិនវិយតម្លៃបទពិសោធន៍មួយដោយផ្អែកលើរយៈពេលទាំងមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាពឹងផ្អែកលើតែពីរចំណុចប៉ុណ្ណោះ 1. Pick គឺជាពេលដែលមានអារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតមិនថាសប្បាយចិត្តបំផុតឬការឈឺចាប់បំផុត In គឺជាអារម្មណ៍នៅចុងបញ្ចប់នៃបទពិសោធន៍ខួរក្បាលយកចំណុចទាំងពីរនេះមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តថាបទពិសោធន៍នោះល្អឬអាក្រក់ឧទាហរណ៍ដំណើរកម្សាន្តសន្មតថាអ្នកបានដើរលេងរយៈពេល10ថ្ងៃ9ថ្ងៃដំបូងអ្នកសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ថតរូបស្អាតៗញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់និងបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាច្រើនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយអ្នកបានបាត់វ៉ាលីមានចំនួនជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬខកជើងយន្តហោះនៅពេលត្រឡប់មកផ្ទះហើយមានគេសួរថាដំណើរកម្សាន្តល្អទេអ្នកប្រហែលជាឆ្លើយថាមិនសូវជាល្អទេថ្ងៃចុងក្រោយមានបញ្ហាច្រើនការពិតអ្នកសប្បាយចិត្តរហូតដល់ 90% នៃពេលវេលាប៉ុន្តែ Remembering cell មិនបានបូកសរុបពេលវេលាទាំងអស់នោះទេវាចងចាំខ្លាំងជាងគេគឺត្រឹមអារម្មណ៍នៅពេលកំពូលនិងនៅពេលបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ Picking Rule មិនកើតឡើងតែក្នុងដំណើរកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះទេវាកើតឡើងក្នុងការងារការសិក្សានិងទំនាក់ទំនងផងដែរឧទាហរណ៍ថាសិស្សម្នាក់អាចរៀនពេលមួយឆមាសដោយក្តីរីករាយប៉ុន្តែបើការប្រឡងចុងក្រោយធ្វើមិនបានល្អគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាឆមាសនេះអាក្រក់ណាស់ឬបុគ្គលិកម្នាក់អាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបើថ្ងៃចុងក្រោយមានការឆ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងការចងចាំរបស់គាត់អំពីក្រុមហ៊ុននេះអាចប្រែជាអវិជ្ជមានសូម្បីតែក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាក៏ដូចគ្នាមនុស្សខ្លះមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារការបែកបាក់ដោយឈឺចាប់នៅទីបញ្ចប់ពួកគេអាចគិតថាទំនាក់ទំនងទាំងមូលគ្មានតម្លៃតែយើងអាចរៀនអ្វីពី Picking Rule ការយល់ដឹងអំពី Picking Rule បង្រៀនយើងថារបៀបដែលយើងបញ្ចប់បទពិសោធន៍មួយមានសារៈសំខាន់មិនចាញ់រយៈពេលដែលយើងបានចំណាយក្នុងបទពិសោធន៍នោះឡើយប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគួរបញ្ចប់ការប្រជុំដោយការលើកទឹកចិត្តនិងភាពច្បាស់លាស់ប្រសិនបើអ្នកជាគ្រូបង្រៀនអ្នកគួរបញ្ចប់មេរៀនដោយគំនិតដែលជំរុញឲ្យសិស្សចង់រៀនបន្តប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្ដាយឬជាដៃគូជីវិតការបញ្ចប់ការសន្ទនាដោយពាក្យល្អៗនិងការគោរពគ្នាអាចបង្កើតការចងចាំល្អជាងការទុកឲ្យចំនួននៅសេសសល់មេរៀនសំខាន់ពីខ្លួនឯងទាំងពីរលោក Daniel Kahneman ចង់ឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីសុខមិនមែនមានតែមួយប្រភេទនោះទេមានសេចក្តីសុខដែលយើងកំពុងមានអារម្មណ៍នៅពេលនេះនិងមានសេចក្តីសុខដែលយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងការចងចាំជីវិតដែលមានគុណភាពគឺជាជីវិតដែលថែរក្សាទាំងពីរយើងគួររស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យមានន័យដើម្បីឲ្យ Experiencing cell មានសេចក្តីសុខហើយយើងក៏គួរបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនិងបញ្ចប់រាល់បទពិសោធន៍ដោយភាពវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យ Remembering cell មានរឿងល្អសម្រាប់ចងចាំរួមសេចក្តីមកមេរៀនដ៏សំខាន់មួយពីលោក Daniel Kahneman គឺថាជីវិតដែលយើងកំពុងរស់នៅនិងជីវិតដែលយើងចងចាំមិនតែងតែដូចគ្នានោះទេខ្លួនឯងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចមានក្តីសុខរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្លួនឯងដែលចងចាំអាចវិយតម្លៃជីវិតទាំងមូលដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់និងចុងបញ្ចប់ដូច្នេះចូលយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែរបៀបដែលអ្នករស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងរបៀបដែលអ្នកបញ្ចប់រាល់បទពិសោធន៍និងបង្កើតការចងចាំល្អៗផងដែរព្រោះនាទីបំផុតអនុស្សាវរីយ៍ដែលនៅសល់ក្នុងចិត្តគឺជាអ្វីដែលកំណត់ថាយើងមើលឃើញជីវិតរបស់ខ្លួនថាមានន័យនិងមានសុភមង្គលកម្រិតណាជាចុងបញ្ចប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់សៀវភៅ Thinking Fast and Slow របស់លោក Daniel Kahneman មិនមែនបង្រៀនយើងឲ្យលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធទី1ចោលនោះទេព្រោះយើងត្រូវការវាដើម្បីរស់នៅនិងសម្រេចចិត្តលឿនៗនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែមេរៀនដ៏ធំបំផុតពីសៀវភៅនេះគឺការបង្រៀនយើងឲ្យចេះដឹងខ្លួននៅពេលអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តលើរឿងធំៗក្នុងជីវិតដូចជាការវិនិយោគលុយកាក់ការជ្រើសរើសគូស្រករការដោះស្រាយវិបត្តិការផ្លាស់ប្ដូរការងារចូលប្រាប់ខ្លួនឯងថាបងអង្គល្បឿនចូលដាស់ប្រព័ន្ធទី2ឲ្យភ្ញាក់ឡើងដើម្បីវិភាគពិចារណាលើហេតុផលនិងសួរដេញដោលលើអគតិដែលខួរក្បាលកំពុងបង្កើតសូមអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាខ្លាំងសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងលំដាប់ពិភពលោកជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាអត្ថបទសង្ខេបសៀវភៅ Thinking Fast and Slow នេះមានប្រយោជន៍និងបានដាស់តឿនស្មារតីរបស់អ្នកចូលកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់និងចុច subscribe Channel របស់យើងផងជាចុងក្រោយតើអ្នកធ្លាប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអគតិផ្លូវចិត្តមួយណាជាងគេក្នុងចំណាំអគតិដែលបានរៀបរាប់ខាងលើសរសេរប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រអប់ខាងមិនខាងក្រោមសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយមានស្មារតីនិងការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃ